શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય, મહંત સ્વામી મહારાજની જય. આજે આપણે સત્સંગ વાંચન માળા ભાગ 2 જોવાના છીએ. It's also known as Satsang Reader Part 2. There's about 75 pages and there's 8 chapters in which 8 different Haribhaktos, Paramahansas and Santos and ladies and gents are all covered. પણ આ સત્સંગ રીડરના વાંચનમાળાના ભાગમાં there are many small messages that we can pick up from various parts of each of the lives of these Haribhaktos. એટલે આજે આપણે 3 આખ્યાન જોવાના છીએ, જેમાં સદગુરુ નિત્યાનંદ સ્વામી, સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામી અને મુકુંદાનંદ વર્ણી એટલે કે મૂળજી બ્રહ્મચારી એમને વિશે આજે વાત આપણે સાંભળીશું. સદગુરુ નિત્યાનંદ સ્વામી, his parents were Vishnu Sharma and Virja Devi, and they both lived a very pure life and did lots and lots of bhakti. They had 2 sons whose names were Govind Bhai and Dinmani Sharma. And as you can see, Nityanand Swami was born in a Brahmin family. He was born on the 21st of March in 1793. What many people may have forgotten or didn't know, that he was actually born on Chaitra Sud Nom, so on the same date as Maharaj, but a certain number of years later. Now, Dinmani Sharma, he was very interested in studying, and much more than his older brother was. Now, because he was very polite and courteous, he was very dear to all the people around him. At the age of 8 years old, he received his Janoi, and he went further to then study. Now, when he went to Kashi to study, to get further knowledge from the great scholars, he sat listening to the various discussions and the debates from all of these scholars. But then he thought to himself that to realize God, ke Bhagwanno sakshatkar pamva mate, it's not just about talking and debating. It's about actually experiencing this knowledge. એટલે એના માટે આપણે શું કરવું પડે? કેવા સાચા સત્પુરુષનો સમાગમ આપણે કરવો પડે. And so he set out on a pilgrimage to Jagannath Puri and Rameshwaram and other places in search of Bhagwan. And finally, when he came to the northern part of Gujarat, here he had Sriji Maharaj's darshan in a small town named Unjha. And when he saw Maharaj, he experienced something that he had never experienced before. And so immediately he fell at Maharaj's feet and he said that I have now attained the manifest form of God. You are everything to me. So please keep me at your feet forever. એટલે આવી રીતે મહારાજે બધી વાત સાંભળી. સો ઇવન મહારાજ સ્ટુડ અપ અને મહારાજ પણ આ દિનમણી શર્માને ભેટે છે. હવે મહારાજ he decided to keep him for a little while. એટલે મહારાજે વિચરણ જે કર્યું એમાં દિનમણી શર્માને સાથે રાખ્યા. And then after a little while, Maharaj gave him Bhagavati Diksha at Meghpur and he named him Nityanand Swami. Now many of us have heard that Nityanand Swami was very scholarly. પણ નિત્યાનંદ સ્વામી તો 4 વેદને પણ આવી રીતે ખૂબ જ સારી રીતે ભણેલા, છતાં પણ મહારાજ made him study even further, and because of that he became very renowned in satsang. અને મહારાજે વર્ષો પછી એમને સદગુરુ તરીકે પણ એમને સ્થાપ્યા હતા. હવે કેવા વિદ્વાન હતા એ આપણે થોડુંક જોઈએ. એના થોડા પ્રસંગો છે. એમાં એક પ્રસંગ એવો બને છે કે વડોદરાના સયાજીરાવ મહારાજ જે હતા, he had a Vidvat Sabha held in which Nityanand Swami was invited as well. And એ વખતે Nityanand Swami sat opposite all of these pandits and they began to debate. But what happened? Nityanand Swami was so sharp, so intelligent that he realized what they were talking about and which angle, which Shastra, which Vedanta they were actually coming from. And so immediately Nityanand Swami began to explain the flaws, the mistakes અથવા જે ખામી હતી એ વેદાંત દર્શનની, એ બધી એમણે વાત ત્યાં સમજાવી
અને પછી એમણે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને એક સનાતન ધર્મ તરીકે સ્થાપ્યો અને સ્વામિનારાયણ ધર્મ વેદો અનુસાર છે. ઇટ્સ ઇન અકોર્ડન્સ વિથ ધ વેદસ. એ પણ આખું ત્યાં એમણે સ્થાપી દીધું અને બધા જ પંડિતો ત્યાં ખૂબ રાજી થયા અને એમના ચરણોમાં પડીને નમી પડ્યા. બીજો પ્રસંગ આવે છે કે જૂનાગઢમાં એક બહુ ઈર્ષાળુ બ્રાહ્મણ હતા. There was a very jealous Brahmin whose name was Narsi Pandya, and he decided to challenge Shriji Maharaj. And so when Maharaj came to Junagadh, this Brahmin, he spoke to Swaminarayan Bhagwan and he said that, I want to challenge you to a debate. અને એ વખતે મહારાજે શું કીધું કે આ નિત્યાનંદ સ્વામી તમને બધા જવાબ આપી દેશે એમ કહીને મહારાજ ઠંડે કલજે મહારાજ ઉતારા તરફ જતા રહ્યા. So that kind of like made Narsi Pandya a little bit upset, but even then he decided, okay, let's debate with Nityanand Swami. એટલે એમની સાથે ચર્ચા બધી ચાલુ કરી અને નરસિંહ પંડ્યા asked him several questions. The first question he asked him was, why do we bow down at God's feet? હવે નિત્યાનંદ સ્વામીએ આ પ્રશ્ન સાંભળ્યો, એમને થયું કે આવો સાવ સામાન્ય પ્રશ્ન પૂછે છે, આમાં શું એ શાસ્ત્ર ચર્ચા ગહન કરવાના હતા. બીજો પ્રશ્ન એમણે પૂછ્યો કે વાય ડુ યુ કોલ સ્વામિનારાયણ ભગવાન? એટલે આવા જુદા જુદા જાતના પ્રશ્નો એમણે પૂછ્યા. નિત્યાનંદ સ્વામીએ તરત જ બહુ જ ઓછા સમયમાં બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ ત્યાં આપી દીધા અને નરસિંહ પંડ્યાને આવી રીતે સાવ એમને હરાવી દીધા. અને નરસિંહ પંડ્યાને જે નવાબ હતા જૂનાગઢના, એમણે તો જૂનાગઢમાંથી આ નરસિંહ પંડ્યાને કાઢી જ મૂક્યા કે તમે અહીંયા કોઈ દિવસ પાછા આવતા નહીં. એટલા વિદ્વાન આ નિત્યાનંદ સ્વામી પોતે હતા. હવે બહારના માણસોની સાથે કદાચ ચર્ચા કરી અને બધું જીતી શકાય, પણ સત્સંગની અંદર પણ એટલા જ પોતે એ દ્રઢ હતા. વડતાલની અંદર જ્યારે એક વખત સત્સંગી જીવનનો ગ્રંથ લખાતો હતો, એ વખતે લખતા લખતા બધાને એક પ્રશ્ન થયો કે શ્રીજી મહારાજનું સ્વરૂપ કેવી રીતે આપણે આમાં વર્ણવવું. હાઉ શુડ વી એક્સપ્લેઇન ઓર ડિસ્ક્રાઇબ મહારાજીસ ફોર્મ? એટલે જુદા જુદા સંતોના અભિપ્રાયો જુદા જુદા પડ્યા. સો એવરીબડી સ્પ્લિટ ઇન ટુ ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ. અને એ વખતે મહારાજે નિત્યાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું કે નિત્યાનંદ તમે કેવી રીતે વર્ણવો? અને એ વખતે નિત્યાનંદ સ્વામીએ કીધું કે શ્રીજી મહારાજ તો સર્વ અવતારના અવતારી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ સર્વોપરી ભગવાન છે. એના સિવાય બીજી કોઈ રીતે મહારાજનું વર્ણન થાય જ નહીં. અને ઓલ ઓફ અ સડન there was a huge debate amongst all the sadhus and everybody present, and Maharaj wanted to shake Nityanand Swami and see how strong he was in his belief. એટલે મહારાજ પણ નિત્યાનંદ સ્વામીની સામે પડ્યા અને મહારાજે કીધું ના, અમે પણ એવું માનતા નથી જે તમે વર્ણન કરો છો. અને નિત્યાનંદ સ્વામી વોઝ વેરી ફર્મ. હી સેડ ના મહારાજ, આ તો એવું જ છે અને એ પ્રમાણે જ લખવું જોઈએ. એન્ડ સો મહારાજ સેડ કે જાઓ હવે આજથી તમે વિમુખ. સો નિત્યાનંદ સ્વામી, he wasn't worried about being vimukh because he wanted to make sure that what he understood to be true, he always stood by it. એટલે નિત્યાનંદ સ્વામી આવી રીતે ઘેલાને કાંઠે પોતે 7 દિવસ સુધી રહ્યા, પણ 7 દિવસ સુધી આવી રીતે એમણે ખાવાનું બંધ કરી દીધું અને ધ્યાનની અંદર જતા રહ્યા. 8મે દિવસે આવી રીતે મહારાજે નિત્યાનંદ સ્વામીને બોલાવ્યા અને નિત્યાનંદ સ્વામીની દ્રઢતા ને મહારાજે ધન્યવાદ આપ્યા અને એમને હાર પહેરાવી. અને મહારાજે સભાની અંદર બધાને કીધું કે આવી રીતે નિત્યાનંદ સ્વામી જે સમજે છે એ બરાબર જ છે અને આપણે બધાએ પણ એવી રીતે સમજવું. અને ગુજરાતીમાં શું કીધું મહારાજે કે ઉપાસક હો તો આવા, કે સાચા જે ભક્ત હોય ને એ આવી રીતે એ અમારું સ્વરૂપ સમજે છે. હવે even though Nityanand Swami was so scholarly, he was so intelligent, he did also have a slight humorous side to him as well. હવે એક વખત શ્રીજી મહારાજ અક્ષરોડીમાં બીમાર પડેલા અને આવી રીતે આરામ કરતા હતા અને એ વખતે મહારાજે સંકલ્પ કર્યો કે અમારે સાલેમાલ પર્વત ઉપર જવું છે. હવે મહારાજ પોતે બીમાર હતા અને મહારાજે આવી રીતે હઠ પકડી. એટલે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ પ્રયત્ન કર્યો, જુદા જુદા સંતોએ પ્રયત્ન કર્યો, પણ મહારાજ એકના બે થયા નહીં. એવરીબડી ટ્રાઈડ ટુ કન્વિન્સ હિમ દેટ વિલ ગો આફ્ટર યુ રિકવર્ડ, પણ મહારાજે કીધું ના, કે મારે તો અત્યારે જ જવું છે. એન્ડ સો they called Nityanand Swami and explained the situation.
નિત્યાનંદ સ્વામી કીધું કે વાંધો નહીં, લેટ મી હેન્ડલ ઇટ. અને પછી નિત્યાનંદ સ્વામી ખોલ્ડ અ ફ્યુ કાઠી દરબાર્સ ઇન ટુ અક્ષર ઓરડી. અને પછી એમણે કીધું કે તમે એક કામ કરો, મહારાજનો જે ખાટલો છે એ તમે ઊંચો કરો, અને પછી જસ્ટ વોક ઓન ધ સ્પોટ એન્ડ જસ્ટ ડુ એઝ આઈ સે. એટલે દરબારોએ મહારાજનો ખાટલો આખો ઊંચો કર્યો, એન્ડ નિત્યાનંદ સ્વામી સ્ટુડ નેક્સ્ટ ટુ મહારાજ. એન્ડ ધેન વાઇલ ધ દરબાર્સ વર વોકિંગ, મહારાજ વોક અપ. મહારાજે પૂછ્યું કે આ કેમ ખાટલો હલે છે આટલો બધો? અને એ વખતે નિત્યાનંદ સ્વામીએ શું કીધું કે મહારાજ, સાલેમાલ પર્વત પાસે જવા માટે જે રસ્તો છે ને એમાં બહુ ખાડા ટેકરા છે, એટલે આવી રીતે આ આપનો ખાટલો આવી રીતે ઊંચો નીચો થાય છે. એટલે એ વખતે મહારાજે નિત્યાનંદ સ્વામી સામે જોયું અને મહારાજે કીધું કે તમે કેમ ખોટું બોલો છો? આપણે ક્યાં સાલેમાલ પર્વતના રસ્તે જઈએ? આપણે તો અત્યારે અક્ષરોડીમાં જ છીએ. અને એ વખતે નિત્યાનંદ સ્વામીએ કીધું કે અમે ક્યાં ખોટું બોલીએ, પણ તમે પણ ખોટું બોલો છો. તમે અત્યારે સાજા નથી, છતાં પણ તમારે સાલેમાલ તરફ જવું છે, તો આ કેવી રીતે શક્ય બનવાનું છે? તમે સાજા વાજા થઈ જાઓ, પછી અમે તમને લઈ જશું. એટલે અત્યારે તમે આરામ જ અહીં કરો. એટલે એ વખતે મહારાજ હસ્યા અને મહારાજે કીધું કે વાંધો નહીં, ખાટલો નીચે મૂકી દો, અમે અહીંયા અત્યારે આરામ કરી અને તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે અમે કરીશું. એટલે આવી રીતે નિત્યાનંદ સ્વામી પણ મહારાજની રુચિ જાણતા અને કેવી રીતે મહારાજને રાજી કરવા એ પણ પોતે સારી પેઠે જાણતા. હવે નિત્યાનંદ સ્વામી વોઝ એકચ્યુઅલી અ વેરી senior Sadguru in the સંસ્થા, and he also helped with very, very big projects that we actually did in those days. હવે એ વખતે આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે આપણું જે વચનામૃત છે એમાં જે લખાણ કર્યું એમાં 4 સદગુરુ સંતોએ આખું સંપાદન કરેલું. એમાં સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી, મુક્તાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી અને શુકાનંદ સ્વામી. તો નિત્યાનંદ સ્વામી had this meeting with the other Sadguru Santos, and he was the one that actually gave a formal way to write this whole Granth. And so because of his advice, the Vachanamrut was written in this specific way. હવે નિત્યાનંદ સ્વામીએ જુદા જુદા સંસ્કૃતમાં અને ગુજરાતીમાં પણ ગ્રંથો લખેલા. એની અંદર હરિ દિગ્વિજય, હરિકવચ, નારાયણ કવચ, આવા જુદા જુદા ગ્રંથો પણ એમણે લખેલા. અને નિત્યાનંદ સ્વામી એકચ્યુઅલી ઓલ્સો હેડ ક્વાઇટ અ ગુડ ફોરસાઇટ. એટલે એમણે પણ એ વખતે શું કીધેલું કે મહારાજની જે કંઈ પણ પ્રસાદીની વસ્તુઓ છે એ બધી વ્યવસ્થિત રીતે તમે રાખજો, અને એનું નાનકડું પ્રદર્શન એક્ઝિબિશન પણ આવી રીતે રાખજો, જેથી કરીને બધા હરિભક્તોને મહારાજની પ્રસાદીની વસ્તુઓ પણ એ લોકો દર્શન કરી શકે. તો આવી રીતે હી હેલ્પ્ડ ઇન વેરિયસ એસ્પેક્ટ્સ ઇન ધ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એટ દેટ ટાઈમ. અને મહારાજ ધામમાં પધાર્યા ત્યાર પછી લક્ષ્મીવાડીમાં જે મંદિર થયું એમાં પણ નિત્યાનંદ સ્વામીએ ખૂબ મહેનત કરી. અને દર વર્ષે નિત્યાનંદ સ્વામી આવી રીતે જુનાગઢ ગુણાતીતાન સ્વામીનો સમાગમ 1 મહિના માટે કરવા માટે જતા, અને ત્યાં શ્રીજી મહારાજનું દિવ્ય સ્વરૂપ એ સમજવા માટે પોતે ગુણાતીતાન સ્વામી સાથે દર વર્ષે જતા, અને મહારાજની આજ્ઞા એમણે આવી રીતે પાડી. તો આવી રીતે સત્સંગ કરતાં કરતાં પોતે પરમહંસ તો થયા, પણ આવી રીતે આ ખૂબ મહેનત કરીને સંપ્રદાયની અંદર ખૂબ સારી એવી સેવા પણ એમણે કરેલી. અને છેલ્લે પછી ઇન 1846 નિત્યાનંદ સ્વામી આવી રીતે ધામમાં પધારે છે. ત્યાર પછી ધ સેકન્ડ ચેપ્ટર ઇઝ અબાઉટ સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામી. સદગુરુ પ્રેમાનંદ સ્વામી વોઝ બોર્ન ઇન અ નાગર બ્રાહ્મીણ ફેમિલી. There's a slight debate whether he was born in Nadiyad or near Bharuch. પણ આવી રીતે in 1784, so 3 years after Sriji Maharaj was born, Premanand Swami was born. Now after he was born, his relatives all had a big argument because his father was a little bit crazy, and so they said and they declared that this child that has been born, he is definitely illegitimate. એટલે આવી રીતે the mother was forced to disown the child. હવે માતાના હૃદયમાં કેટલું દુઃખ થયું હશે એ પણ આપણને બધાને ખ્યાલ આવે છે. પણ એમણે આવી રીતે એમના પોતાના વાલસોયા પુત્રને છોડવો નહોતો, અથવા એમને આવી રીતે પતાવો નહોતો દેવો. એટલે વોટ શી ડિસાઇડેડ ટુ ડુ વોઝ શી ટાઈડ હિમ ઇન અ સ્મોલ ક્લોથ. અને પછી આવી રીતે છેલ્લે એમને ભેટી અને એક વૃક્ષના ખાડામાં ત્યાં એમણે એ મૂક્યો, અને પછી માતા ત્યાંથી જતા રહ્યા. અને થોડા વખતમાં ત્યાંથી એક માણસ ત્યાંથી પસાર થયા અને આ નાનકડા સંતાનને જોયા
અને બહુ જ રાજી થયા કે ભગવાને આપણી પ્રાર્થના સાંભળી, કારણ કે એમના ઘરમાં આવી રીતે સંતાન પ્રાપ્ત નહોતું થતું, તો ભગવાને એમની પ્રાર્થના સાંભળી. સો he took the child and he went home and he gave that child to his wife and said, look, God is fulfilling your wishes. એટલે આવી રીતે ઘણા વર્ષો સુધી પ્રેમાનંદ સ્વામી એ કુટુંબમાં રહ્યા અને મોટા થઈ. ત્યાર પછી મહારાજને જ્યારે આવી રીતે દીક્ષા આપવામાં આવવાની હતી રામાનંદ સ્વામી પાસે, એ વખતે તેઓ ત્યાં હાજર હતા અને થોડા વખત પછી મહારાજને આવી રીતે ગાદી પણ સોંપવામાં આવવાની હતી. એટલે એ વખતે મહારાજને ઘોડા ઉપર બેસાડી અને આવી રીતે આખી નગરયાત્રા ત્યાં થયેલી, શોભાયાત્રા. એટલે એ વખતે પ્રેમાનંદ સ્વામી વોઝ ધેર એઝ અ યંગ બોય with his father. And as soon as he saw Sriji Maharaj on this ghodi, he was absolutely engrossed in Maharaj's form. And so he let go of his father's hand and he ran through the crowd and he went straight to Maharaj's horse. અને એ વખતે આવી રીતે તેઓ ત્યાં મહારાજની ઘોડી પાસે ઊભા રહ્યા and he began to walk next to Maharaj's feet in the midst of this crowd. અને આવી રીતે મહારાજની સાથે ચાલતા ચાલતા એ શોભાયાત્રા ઠેઠ રામાનંદ સ્વામીના આશ્રમ સુધી પહોંચે છે. અને એ વખતે મહારાજ ઘોડા ઉપરથી ઉતરી અને આશ્રમની અંદર જતા રહે છે. પણ આ નાનકડો બાળક એ પોતે ત્યાં થાકી ગયેલો, એટલે જે આશ્રમના દાદરા હતા એ ત્યાં પોતે બેસી જાય છે અને પછી ઊંઘ આવે છે. હવે થોડીવાર પછી મહારાજને યાદ આવ્યું કે પેલો યુવાન હતો આપણી સાથે ચાલતો તો એ ક્યાં છે, કોણ હતું એ? સો મહારાજ કેમ બેક આઉટ ઓફ ધી આશ્રમ એન્ડ હી સો હિમ સ્લીપિંગ ઓન ધ સ્ટેપ્સ. એટલે મહારાજ એમને જગાડ્યો. ત્યાં તો એમના ફાધર ત્યાં પાછા આવે છે એન્ડ હી ટોલ્ડ મહારાજ કે આ તો અમારો દીકરો છે, લાવો અમને આપો પાછો, અમારે લઈ જવો છે. અને એ વખતે મહારાજ ટોલ્ડ હિમ, હી પેટેડ હિમ ઓન ધ બેક એન્ડ હી સેડ લુક ગો બેક વિથ યોર ફાધર. પણ એ વખતે એ યુવાને એમના ફાધરને કીધું કે પાપા મારે તમારી સાથે આવવું નથી, આઈ વોન્ટ ટુ સ્ટે વિથ ધીસ પર્સન હિયર. અને એ વખતે ત્યાં થોડી રકઝક ચાલી, પણ પછી he told his father very very firmly કે આઈ એમ નોટ કમિંગ હોમ, તમારે જે કરવું એ કરો. એન્ડ સો હિઝ ફાધર લેફ્ટ વિધાઉટ હિમ. એન્ડ એના ફાધરના મનમાં શું થયું કે આમે આપણો હતો જ નહીં તો પછી શું ચિંતા કરવી. સો હી લેફ્ટ હિમ ધેર વિથ મહારાજ. અને મહારાજે એ વખતે એમની સાથે થોડી વાતચીત કરી, એમનું અંગ શું છે બધું જાણ્યું. અને પછી મહારાજે એમને આજ્ઞા કરી કે તમે જાઓ ઉજ્જૈન, અને ઉજ્જૈનમાં જઈ તમે ત્યાં સંગીતની વિદ્યા તમે શીખો. એન્ડ સો હી વેન્ટ ટુ ઉજ્જૈન અને ત્યાં હી સ્ટડીડ સંગીત અંડર અ ગુરુ. એન્ડ ફોર અ ગુડ 15-20 years ઓલમોસ્ટ હી સ્ટડીડ સંગીત. અને એક દિવસ એમને મહારાજ પાછા યાદ આવ્યા, એટલે બધું મૂકી અને પાછા મહારાજ પાસે ગઢડા આવી અને મહારાજે એમને સાથે રાખ્યા. અને પછી મહારાજને એમણે વિનંતી કરી કે મહારાજ હવે મને દીક્ષા આપો. એન્ડ સો મહારાજ ગેવ હિમ દીક્ષા in the year 1814 and he named him Nijbodhanand Swami, and he was actually 30 years of age at the time. So after a little while Nijbodhanand Swami stayed with Maharaj. અને મહારાજે પછી એમને આજ્ઞા કરી કે હવે તમે આટલું બધું સંગીત તો શીખ્યા, તો હવે તમે ભજનોનો શું કે ભજનો બનાવો અને ભજનો ગાઓ. સો હી ડિસાઇડેડ ટુ મેક અ ભજન એન્ડ હી sang it in front of મહારાજ. પણ જ્યારે ભજન પૂરું થયું અને છેલ્લી કડી આવી, એ વખતે આપણને ખ્યાલ છે કે દરેક કડી જ્યારે છેલ્લે પતે એ વખતે એ કવિનું નામ ત્યાં આવે છે. પણ બિકોઝ ઓફ હિઝ નેમ, the words in that kadi, they didn't rhyme too well. And so Maharaj wasn't too happy. એટલે મહારાજે કીધું આપણે એક કામ કરીએ, તમારું નામ છે ને આમાં બહુ મજા નથી આવતી. એટલે મહારાજે એમનું નામ એ વખતે જુદું પાડ્યું અને એમનું નામ એ વખતે પ્રેમાનંદ નામ પાડ્યું. And Maharaj also allowed him because he had love just like the other ladies had love for Krishna Bhagwan. એવી રીતે પ્રેમાનંદ સ્વામી had love for Maharaj. તો મહારાજે એમને કીધું કે તમે પ્રેમ સખી પણ તમે વાપરી શકો. એટલે એવી રીતે આપણે જુદા જુદા ભજનોમાં પ્રેમાનંદ સ્વામીનું નામ સાંભળીએ છીએ અથવા પ્રેમ સખી પણ આપણે સાંભળીએ છીએ. હવે ચાતુર્માસનો સમય આવ્યો, એ વખતે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ નિયમ લીધો કે મહારાજ હવે મારે રોજ આપના ભજન 8 ભજન મારે રોજ રચવા છે, તો મને આશીર્વાદ આપો. અને રોજ રોજ ચાતુર્માસ દરમિયાન
8 નવા ભજન એમણે બનાવ્યા અને મહારાજનું સ્વરૂપનું વર્ણન કરતા, મહારાજના ચિહ્નો, મહારાજની આંખ, મહારાજના નેણ, આવી રીતે જુદા જુદા મહારાજના ફીચર્સ ઉપર વર્ણન કરતા. પણ આવી રીતે મહારાજને પુરુષોત્તમ ભગવાન તરીકે પણ એમણે વર્ણન કરેલા. હવે એક વખત મહારાજ સભામાં બેઠા હતા અને એ વખતે એક માતાજીના ભક્ત ત્યાં મહારાજ પાસે આવ્યા અને મહારાજની આગળ આવી એમણે હાથ જોડીને કીધું કે મહારાજ અમે એક ભજન ગાઈએ. એટલે એ વખતે મહારાજ એમને રજા આપી અને એમણે ત્યાં માતાજીની પ્રશંસા કરતો એક ગરબો ત્યાં ગાયો. અને મહારાજને એ જે રાગ હતો, જે હલક હતી, એ બહુ જ મહારાજને ગમી ગઈ. અને મહારાજે પ્રેમાનંદ સ્વામીને કીધું કે તમે પણ આવું કંઈક બનાવો. અને ઇન્સ્ટન્ટલી એ વખતે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ 8 પદ રચ્યા, 8 વર્સિસ ઓન ધ સ્પોટ. અને કયા પદો એમણે રચ્યા? વંદુ સહજાનંદર સ્વરૂપ અનુપમ સાર નેરે લોલ. So he instantly created these 8 verses that we sing every day at the end in our chesta. અને મહારાજે આ બધા પદો જ્યારે સાંભળ્યા એ વખતે મહારાજ બહુ જ રાજી થયા. અને મહારાજે કીધું કે આ પરમહંસ, આ સાધુને અમારી મૂર્તિ વિશે કેટલું ચિંતન છે, કેટલું ઝીણું ઝીણું આવી રીતે વિચારીને દર્શન કરે છે અને અમારી મૂર્તિનું ચિંતન કરે છે. તો આવા સાધુને પણ અમને ઊભા થઈ અને એમને દંડવટ કરવાનું અમને મન થાય છે. તો આવી રીતે મહારાજ ખૂબ રાજી થયા અને મહારાજે કીધું કે જો આવી રીતે અમારી મૂર્તિનું ધ્યાન કોઈ પણ કરે તો કાળ, કર્મ અને માયાથી છૂટી એમને પણ મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે આપણે સંસ્થાની અંદર, સંપ્રદાયની અંદર રોજ આવી રીતે આ ચેષ્ટા ગાતા ગાતા આપણે સૂઈ જઈએ છીએ, જેથી કરીને આપણને પણ એવી રીતે મહારાજની મૂર્તિનું ચિંતન કરતા ટેવ પડે અને કાળ, કર્મ, માયાથી આપણે મુક્ત પણ થઈએ. તો આવી હતી પ્રેમાનંદ સ્વામીની કળા. એક વખત પ્રેમાનંદ સ્વામી રાત્રે મહારાજ પોઢ્યા પછી ગેલાને કાંઠે ગયા. શિયાળાનો સમય હતો અને ઠંડી પણ હતી, છતાં પણ એમણે સારંગી કાઢ્યું અને સારંગી કાઢી એમણે ત્યાં એક પછી એક પદો ગાવાનું શરૂ કર્યું. અને એટલા સુંદર ભજનો પોતે ગાતા હતા કે એમનો અવાજ, એમનો જે ભાવ ઠેઠ મહારાજ પાસે અક્ષર ઓરડી સુધી એ પહોંચ્યા. અને મહારાજને આ જે રાગ, આ જે અવાજ અને આ જે ભાવ હતો એમણે ખેંચતું હતું. એટલે મહારાજ શિયાળાની રાત્રે ઊભા થઈ ધાબળો ઓઢી અને મહારાજ એ તરફ ગયા અને પ્રેમાનંદ સ્વામીની પાછળ મહારાજ આવીને ઊભા રહ્યા. આટલી બધી ઠંડી હતી તો પણ પ્રેમાનંદ સ્વામી એક પછી એક નવા ભજનો આવી રીતે ગાતા જાય અને ઠેઠ સવાર સુધી કુકડો બોલ્યો અને સૂર્ય ઉદય થયો ત્યાં સુધી પ્રેમાનંદ સ્વામીએ ભજનો આવી રીતે ગાયા. અને ત્યાર પછી એમણે સારંગી એક બાજુ જ્યારે મૂક્યું એ વખતે એમને ખ્યાલ આવ્યો કે પાછળ કોઈક ઊભું છે. અને જ્યારે જોયું ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે શ્રીજી મહારાજ પોતે ત્યાં ઊભા છે. એટલે પ્રેમાનંદ સ્વામી તરત મહારાજના પગમાં પડે છે અને મહારાજને પૂછે છે કે મહારાજ તમે કેટલા વખત ત્યાં ઊભા છો? એટલે મહારાજે કીધું કે અમે તો આખી રાત અહીં આપના ભજનો સાંભળતા ઊભા રહ્યા છીએ, પણ અમને હજી મન થાય છે કે હજી તમે ગાઓ ને અમે સાંભળ્યા જ કરીએ એવો ભાવ આપનો છે. તો આપણે કેવી રીતે ગાઈએ છીએ એ અગત્યનું નથી, પણ કેવા ભાવથી ગાઈએ છીએ અને અર્થ સમજીને ગાઈએ છીએ એ એનાથી વધારે અગત્યનું છે. બીજો એક પ્રસંગ એમાં નોંધ્યો છે કે ગ્વાલિયરના આવી રીતે બધા કલાકારો હતા, સંગીતજ્ઞ માણસો, તેઓ બધા જૂનાગઢના નવાબ પાસે ભજનો ગાવા માટે ત્યાં ગયા. એ વખતે જૂનાગઢના નવાબે કીધું કે હવે તમારા ભજનો અમારે સાંભળવા નથી, કારણ કે અમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના પરમહંસ પ્રેમાનંદ સ્વામીના ભજન સાંભળ્યા પછી બીજા કોઈના ભજન સાંભળવાની ઈચ્છા રહેતી નથી. એટલે એ ગ્વાલિયરો સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાસે ગઢડા જઈ અને ત્યાં એમને પ્રેમાનંદ સ્વામીના ભજન સાંભળવાની ઈચ્છા એમણે દર્શાવી. એ વખતે બપોરે સભા પૂરી થવા આવી અને તેઓએ આ વિનંતી કરી. એટલે મહારાજે પ્રેમાનંદ સ્વામી કીધું, પ્રેમાનંદ સ્વામી તમે એક ભજન ગાઓ. અને મહારાજે એ વખતે કીધું કે તમે ભૈરવી રાગમાં હવે ભજન સંભળાવો આ લોકોને. અને એ વખતે બધા ગ્વાલિયરો બધા અંદરો અંદર હસવા લાગ્યા કે આમને પણ ખબર નથી ને એમના પરમહંસોને ખબર નથી લાગતી કે આ ભૈરવી રાગ છે ને સવારે પ્રભાત્યાનો રાગ છે, તો અત્યારે કેવી રીતે ગાઈ શકાય. પણ એમણે કંઈ કીધું નહીં. અને એ વખતે પ્રેમાનંદ સ્વામી ભજન ગાવાની શરૂઆત કરી
અને એ વખતે ગાતા ગાતા આખું વાતાવરણ જેમ સવારે આખી જે આમ શીતળતાનો અનુભવ આપણને થાય અને બધા આવી રીતે કબૂતરો બધા ગાતા હોય છે એવું આખું વાતાવરણ થયું. અને એ વખતે ગ્વાલિયરોને ખ્યાલ આવ્યો કે આ પ્રેમાનંદ સ્વામીના ભાવમાં અને એમના અવાજમાં કેટલી બધી શક્તિ રહેલી છે. બીજો એક પ્રસંગ છે કે એક વખત મહારાજે સંધ્યા આરતી પછી લાડુબા જીવુબાની સાથે કંઈક વાતચીત કરતા હતા અને લાડુબા જીવુબાએ મહારાજને વાત કરી કે આવી રીતે અમારા પિતાશ્રી જ્યારે ધામમાં ગયા એ વખતે આપે એમને દર્શન કૃષ્ણ ભગવાનના સ્વરૂપે આપ્યા અને તમે તો આવી રીતે અક્ષરધામના અધિપતિ છો, તો અમને આપને કેવા સમજવા. એટલે એ વખતે મહારાજે પોતાના સ્વરૂપનું વર્ણન ખૂબ જ ડિટેલમાં એ વખતે કર્યું અને સમજાવ્યું કે અમને તો તમારે સર્વોપરી ભગવાન તરીકે સમજવા. અને એ વખતે પ્રેમાનંદ સ્વામી બહારથી આ બધી વાત સાંભળી અને એમણે એ વખતે આ ભજનો એમણે રચ્યા અને એમાં આજ મારે ઓરડે રે આવ્યા અવિનાશી અલબેલ એ બધા ભજનો એ વખતે એમણે રચ્યા. અને થોડા વખત પછી આવી રીતે પ્રેમાનંદ સ્વામી એમનો અક્ષરવાસ થયો ઇન 1854. અને આપણે પ્રેમાનંદ સ્વામીએ 4000 ઉપરાંત ભજનો જે રચ્યા એના ભજનો આજે આપણે પ્રભાત્યા આરતી પ્રાર્થના ભજનો અને ચેષ્ટામાં પણ આપણે સાંભળીએ છીએ. એટલે આવી રીતે પ્રેમાનંદ સ્વામીની વાત પણ આપણે જાણી. હવે મૂળજી બ્રહ્મચારીની વાત થોડી આપણે જાણી લઈએ. મૂળજી બ્રહ્મચારી વોઝ બોર્ન ઇન મચ્છિયાવ in a Auditya Brahmin family and he was born to a father who was a priest. એટલે એમની સાથે હંમેશા મદદ પોતે કરતા. પણ નાના હતા ત્યારે એમને એક કડવો અનુભવ થયો એટલે નક્કી કર્યું કે મારે હવે લગ્ન કરવા નથી પણ મારે ભગવાન શોધી અને ભક્તિ સેવા કરવી છે. So he left on a pilgrimage on the way to Dwarika. He met Ramanand Swami in Lodge અને ત્યાં એમના થકી દીક્ષા લઈ. એમનું નામ મુકુંદાનંદ વર્ણી એટલે કે મૂળજી બ્રહ્મચારી એમનું નામ ત્યાં પડે છે. અને મૂળજી બ્રહ્મચારીના પ્રસંગો જુદા જુદા આની અંદર વર્ણન કર્યા છે કે મહારાજ એક વખત આવી રીતે સભામાં બેઠા હતા અને મૂળજી બ્રહ્મચારી ત્યાં બાજુમાં બેઠા હતા, ઝોલા ખાતા હતા. અને મહારાજે નક્કી કર્યું કે કંઈ ઝોલા ખાય તો એમના ઉપર બેરખો નાખીશું. પણ મૂળજી બ્રહ્મચારીએ ઝોલું ખાધું અને અચાનક ત્યાં એમને સ્વપ્ન આવ્યું અને સપનામાં જે ઘરમાં મહારાજ બેઠા હતા એમાં આગ લાગી. એટલે તરત એમણે મહારાજને ઉચકી લીધા અને બહારે લઈ લીધા. પણ ખરેખર શું થયું, મહારાજ જે સભામાં બેઠા હતા અક્ષરડીમાં ત્યાંથી એમને ઉચકી અને મહારાજને આવી રીતે વૃક્ષ નીચે રાખ્યા અને મહારાજે એમને જગાડ્યા અને પૂછ્યું કે શું થયું, કેમ આવું કર્યું. એટલે એ વખતે એમણે કીધું કે આવી રીતે મને સપનું આવ્યું અને એ ઘરમાં જે તમે કથા કરતા હતા ત્યાં આગ લાગી એટલે આપને ઉઠાવીને બીજે લઈ ગયા. એ વખતે મહારાજે બધાને સમજાવ્યું કે જો તમને કદાચ લાગતું હોય કે આ ઝોલા ખાય છે પણ એ તો અમને ત્રણેય અવસ્થામાં અમારી મૂર્તિનું ચિંતન કરે છે. એટલે કદાચ કોઈ સભામાં ઝોલા ખાતું હોય તો આપણે પણ કોઈનો અભાવ લેવો નહીં. બીજો પ્રસંગ આપણે બધા જાણીએ છીએ એટલે બહુ ડિટેલમાં વર્ણન નથી કરતા. પણ ભાદરામાં મહારાજે એમની મોજડી મૂળજી બ્રહ્મચારીને આપી તેલ ઘસવા માટે અને કીધું કે બીજા કોઈને આપતા નહીં. પણ વશરામ સુથારે કીધું કે ભાઈ તમે તો કાયમ સેવા કરો જ છો તો અમને પણ થોડો લાભ આપો. અને મહારાજ ત્યાંથી પસાર થયા અને જોયું કે આ બીજા મોજડી ઉપર તેલ ઘસે છે તો મૂળજી બ્રહ્મચારીને તાત્કાલિક ત્યાં મહારાજે વિમુખ કર્યા અને કીધું જોડામાં પગમાં જોડા પહેરતા નહીં, અરે ગળ્યું ચીકણું ખાતા નહીં. તો મૂળજી બ્રહ્મચારી સત્સંગમાંથી વિદાય તો થયા અને 6 મહિના સુધી આવી રીતે દભાણમાં રામદાસભાઈના ઘરે રહ્યા. અને 6 મહિના પછી ઉનાળાનો સમય આવ્યો. એ વખતે મૂળજી બ્રહ્મચારી 30 કિલોગ્રામ કેરી આવી રીતે ઉચકી અને 90 માઇલ સુધી ચાલતા ચાલતા મહારાજ પાસે ગઢડા જાય છે અને મહારાજને અર્પણ કરે છે. એ વખતે મહારાજ તરત ફરી ગયા અને આવી રીતે એક બાઈ જોઈ ગયા એટલે એમને પૂછ્યું કે કેમ આવું કર્યું. અને એ વખતે મૂળજી બ્રહ્મચારીએ પેલી બાઈને આ બધી વાત સમજાવી એટલે પેલી બાઈએ મહારાજને કીધું કે મહારાજ તમે કેમ આવા નિર્દયી થાવ છો, મૂળજી બ્રહ્મચારી આટલું બધું ચાલીને આવ્યા તો આપે એમની સેવા અંગીકાર કરવી જોઈએ ને. એટલે મહારાજે કીધું કે અમે ક્યાં એમને ના પાડી છે, બોલાવો ને એમને. અને તરત પાછા સેવામાં લઈ લીધા અને એમણે આવી રીતે એક પણ મનુષ્ય ભાવ આવ્યો નહીં કે મહારાજનો આવી રીતે અભાવ પણ લીધો નહીં. એવી એમની ભક્તિ એમની સમજણ પણ હતી કે વિમુખ થવા છતાં પણ મહારાજમાં હંમેશા દિવ્ય ભાવ પોતે રાખતા. હવે
મહારાજે એમને એક વખત કીધેલું કે તમે પણ થોડી કથા કરો સભામાં. એટલે મૂળજી બ્રહ્મચારી ઊભા થયા, તાલી પાડી અને મોટેથી બોલ્યા કે આ મહારાજ છે એ સર્વોપરી ભગવાન છે, એટલે બધાએ એમની આજ્ઞા પાળવી અને ક્યારેય પણ એમની આજ્ઞામાં ચૂક લાવવા દેવી નહીં. આવું 3-4 વખત કહી પોતે બેસી ગયા. અને મહારાજે કીધું કે મૂળજી બ્રહ્મચારી બહુ ભણ્યા નથી, પણ આપણે જે કથામાં વાત કરીએ છીએ એ બધાનો સાર, એનો નિચોડ જાણી અને આપણને એ વાત એમણે કરી. તો આપણને દેખાય છે કે ભણેલા કે ના હોય પણ સત્સંગમાં શું વાત ચાલે છે એનો સાર આપણને પકડાવવો જોઈએ, તો એમાંથી આપણને વિશેષ લાભ થાય છે. હવે મહારાજના ધામમાં પધાર્યા પછી પણ મૂળજી બ્રહ્મચારીએ સેવા ચાલુ રાખી. અને એક દિવસ અક્ષરોડીમાં ગયા તો ત્યાં મહારાજે એમને દર્શન આપ્યા. તો મહારાજને જગાડે છે, નવડાવે છે, કપડાં આપીને આવી રીતે મહારાજને જમાડે છે. અને પછી અચાનક મહારાજ ત્યાં અદૃશ્ય થઈ ગયા. પણ મહારાજ બધાને સમજાવવા માગતા હતા કે અમે ભલે ધામમાં પધાર્યા છીએ તો પણ આવી રીતે અમે અહીં હાજર છીએ. એટલે આવી રીતે મહારાજે એમને પણ આવા જુદા જુદા દર્શન પણ આપેલા. અને when મૂળજી બ્રહ્મચારી વોઝ અબાઉટ 82 years old, એ વખતે મહારાજે એમને દર્શન આપ્યા અને એમને આવી રીતે ધામમાં તેડી ગયા. તો આવી રીતે મૂળજી બ્રહ્મચારીએ, પ્રેમાનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામીએ મહારાજની સાથે રહી કેવી સેવા કરી, કેવી ભક્તિ હતી, કેવી એમની સમજણ હતી, એનો આપણને ખ્યાલ આ સામાન્ય ભલે ગ્રંથ લાગતો હોય પણ ઘણી બધી વસ્તુઓ આમાંથી પણ આપણને જાણવા મળે છે. તો એવી સેવા ભક્તિ આપણે પણ એમના જીવનમાંથી શીખીએ, એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.